ओम प्रणव पूर्णमाल। बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत फेदा। जगत जीव भर मत मेरे नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदिका मेरे सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का वही भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है अभय धर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाए, प्रिय है अनुराग जगाय के घर पोष गाय। साधु संग कर सार रस मैंने पिया घाय, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन माय। तरप उठे बेकल रहो कस भी अगर जाए, दर्शन रस नित नित लहो कहे मन तीरताई। सुरत चढ़े आकाश में हर शब्द विलासा, धाम धाम निरकत चले गुरवासा। आशा मेरे मन बसे रहे चित्तन दासा, विनय सुनो कृपा करो निज शरण निवासा। तुम बिन कोई समरत नहीं जस मागो दाना, प्रेम धार बल करो तनय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरत स्वामी, शुकर करूँगा गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरत नहीं ऐसे मांगो दाना, प्रेम धार बरपा करो भलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरत स्वामी, शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। बार कर जोर कर सविनय कर पुकार, साधु संग महि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु सम्राट पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पित मोहि तुम सदा आभार। बार बार बल जाओ तन मन और शरण पार, काम के नहीं गाओ मेहर करी रस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो उत्तम सेवा। अचल भक्ति महिमा प्रभु दीन दीन नाथ। आदि को हाथ मान करो अब राखो नित साध। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं बड़ा राधा स्वामी गुरु सम्राट। तुम बिना और न दूसरा अब करो दया परत कशो। तुम द्वारे अति लंब क्यों दया करो मेरे साइया। दो प्रेम किला दुख सुख कछु व्यापी नहीं, छूटे सब युक्त बात दया करो मेरे साइया। दो प्रेम किला दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब युक्त बात
बार बार कर चूर कार सविनय कर उपकार साधु संग महि देवन को परम गुरु दातार साधु संग महि देवन को परम विधाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सावरण्यं दत्तं येन विदुषं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नाम गुरुरादिगं दत्तं नाम गुरुरादिगं तपः तत्त्वज्ञानं पठनास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादुष्य गुरु परम दैवतं गुरु परतरुणस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तस्मै विलक्षणम् एकं नित्यं विमलकं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসন রামগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে জানানিত জয়গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায়, আজ শনিবার যারা সৎসঙ্গের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্বশান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ নাম করব। নামের সময় হলো। জয় গুরু। ওম নমো নারায়ণ প্রকাশ। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রী হস্তলিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। যদি পরীক্ষক সেজে অহংকার নিয়ে সদ্গুরু কিংবা প্রেমী সাধুগুরুকে পরীক্ষা করতে যাও, তবে তুমি তাতে তোমাকেই দেখবে, ঠকে আসবে। সদ্গুরুকে পরীক্ষা করতে হলে তার নিকট সংকীর্ণ সংস্কারবিহীন হয়ে ভালোবাসার হৃদয় নিয়ে দীন এবং যতদূর সম্ভব নিরহংকার হয়ে যেতে পারলে তার দয়ায় সন্তুষ্ট হওয়া যেতে পারে। তাকে অহংয়ের কষ্টিপাতরে কষা যায় না, কিন্তু তিনি প্রকৃত দীনতারূপ ভেড়ার সিংহে খণ্ড বিখণ্ড হন। হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জনার সাথে উত্তম রূপে পরিষ্কার না করলে তার জ্যোতি বেরোয় না, তিনি তো তেমনি সংসারে অতি সাধারণ জীবের মতো থাকেন। কেবল প্রেমের প্রক্ষালনই তার দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমী তাকে ধরতে পারে। প্রেমীর সঙ্গ করো, সৎসঙ্গ করো, তিনি আপনি প্রকট হবেন। অহংকারীকে অহংকারী পরীক্ষা করতে পারে, গলিত অহংকে কি করে সে জানতে পারবে? তার কাছে একটা কিম্ভূত কিমাকার যেমন অজমূর্খের কাছে মহাপণ্ডিত। জয় গুরু। জয় গুরু। পাঠ শেষ হলো। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসন রামগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু। প্রার্থনা এবং পাঠ শেষে এবার
গানের অনুষ্ঠান হবে, যেহেতু উপস্থিতি খুব কম, আমি একটা গান করছি প্রথমেই। জয় গুরু। ভুল হবে, সবাই ক্ষমা করবেন। ভালোই যদি চাস, ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারেই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারেই ভালোবাস। সকল কর্মে, সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, সকল কর্মে, সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, ঘুচিয়ে বিশ্বাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন ওরে। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন ওরে। ভালো করায় জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। ভালো করায় জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে। তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। স্বার্থ কথায় উঠবি ভরে, মরণ হবে নাশ। স্বার্থ কথায় উঠবি ভরে, মরণ হবে নাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। জয় গুরু। পুনরায় বলছি, ভুল ত্রুটি হয়েছে, সবাই ক্ষমা করবেন। এখন আমি অনুরোধ করব সুজিত দাকে একটা গান করার জন্য, এবং তৎপর অনুষ্ঠানটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। জয় গুরু। জয়গুরু। আমি ছোট ভাই তো, একটু ভাগ্যবান নদী। যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো,
সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতা যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। কান পেতে শুনো ওই ধ্বংসের দামামা, আকাশ বাতাস চেয়ে ফেলেছে, নিমিষেই লয় হবে, সবে রসাতলে যাবে, প্রলয়ের সংকেত বেজেছে। কান পেতে শুনো ওই ধ্বংসের দামামা, আকাশ বাতাস চেয়ে ফেলেছে, নিমিষেই লয় হবে, সব রসাতলে যাবে, প্রলয়ের সংকেত বেজেছে। পারো তো এখনই দৌড়ো, উঠে পড়ে লেগে পড়ো, পারো তো এখনই দৌড়ো, উঠে পড়ে লেগে পড়ো, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতাও, যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতাও, যজন যাজন আর ইষ্টবৃত্তি, সস্তয়নী সদাচার, বাছাবারার এই মন্ত্র নিয়ে সৎ নাম জপ বারে বার, যজন যাজন আর ইষ্টবৃত্তি, সস্তয়নী সদাচার, বাছাবারার এই মন্ত্র নিয়ে সৎ নামে জপ বারে বার। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলে জগতের কল্যাণ হবে, ফাঁকিতে করলে কাজ, কাজেতে পড়বে বাজ, তখন সময় নাহি পাবে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলে জগতের কল্যাণ হবে, ফাঁকিতে করলে কাজ, কাজেতে পড়বে বাজ, তখন সময় নাহি পাবে। জনম সফল করো, ইষ্টের পথ ধরো, জনম সফল করো, ইষ্টের পথ ধরো, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতাও, যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতাও, সৎ নামে জগৎ মাতাও, সৎ নামে জগৎ মাতাও। জয় গুরু। সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু। আমি শ্রদ্ধেয় গুরুব্রাতা শ্রীযুক্ত প্রদীপ রায় মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দাদা, একটি সঙ্গীত পরিবেশন করার সময় হবে কি? পরিবেশ আছে?
জয়গুরু। দাদা কি আগে দাদা একটা সঙ্গীত পরিবেশন করুন। আমি তো ওই সঙ্গীত পরিবেশন করলে শোনা যায় না আসলে, এটা তো মুশকিল। উপরে চলে যান। এখন কি কলকাতার বালাগোড়া করে নাকি? ওম ব্রহ্ম পরমব্রহ্ম ঈশ্বরের সঙ্গে। বেশ, আমার সঙ্গীত গাই। আগে জয় গুরু, আগে দাদা। একদিনেরই জীবন তবু জওয়ারে তোর কপাল ভালো। একদিনেরই জীবন তবু জওয়ারে তোর কপাল ভালো। শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে তোরে শুধু ঠাই যে হলো। একদিনেরই জীবন তবু জবারে তোর কপাল ভালো। শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে তোরে শুধু ঠাই যে হলো। একদিনেরই জীবন তবু জবারে তোর কপাল ভালো। মানুষ জন্ম পেয়ে আমার জীবন হলো না লাভ। মানুষ কেঁদে কেঁদে সারা জনম করে যাব এই বিলাপ। মাগো, মাগো, থাকলে বোধহয় সাগর হতো, থাকলে বোধহয় সাগর হতো, চোখের যে জল ঝরে দিল। শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে তোরে শুধু ঠাই যে। একদিনেরই জীবন তবু জওয়ারে তোর কপাল ভালো। শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে তোরে শুধু ঠাই যে হলো। একদিনেরই জীবন তবু জবারে তোর কপাল ভালো। রাম কৃষ্ণ বামা কৃপা, রামপ্রসাদ আর সারদানন্দ, এরা সবাই মায়ের ছেলে, হয়নি কারো কপাল মন্দ। রাম কৃষ্ণ বামা কৃপা, রাম রামপ্রসাদ আর সারদানন্দ, এরা সবাই মায়ের ছেলে, হয়নি কারো কপাল মন্দ। জানি না তো কোন বিধাতা, জানি না তো কোন বিধাতা এমন বিধান দিয়ে গেলেন। শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে তারি শুধু ঠাই যে হলো। একদিনের জীবন তবু জবারে তোর কপাল ভালো। শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে তোরে শুধু ঠাই যে হলো। একদিনের জীবন তবু জবারে তোর কপাল ভালো। জয়গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু।
ইষ্টপিপাসু উপস্থিতি, সৎসঙ্গের ধারাবাহিকতায় আমরা এবার আলোচনায় চলে যাব। আজকের আলোচ্য বিষয় বিষয়টা যার উপর যা কিছু দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনি পরম পুরুষ। আমাদের গত সপ্তাহের নির্ধারিত আলোচনার বিষয়বস্তু যার উপর যা কিছু দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনি পরম পুরুষ। উক্ত বিষয়বস্তু এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে সবাই আলোচনা করবেন। প্রথমত আমি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য শুভ রায়কে আহ্বান করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় শুনছে গুরু। আমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ। ডিউটিতে আছি তো, তারপর চেষ্টা করতেছি। সব ঠিক আছে। প্রণাম জানাই। না, ডিউটিতে আছি তো, নেটে অনেক সমস্যা করবে। দেখা যাচ্ছে সমস্যা। প্রণাম জানাই আমার জীবন চলার পথে সারথি পরম দয়াল প্রণামে তার কিছু নেই। প্রণাম জানাই। আজকের এই অনলাইন সঙ্গে সুস্থ এবং সুন্দর মুহূর্তে যারা উপস্থিত আছেন, স্বাস্থ্যের নিবদ্ধকারী কর্মী ও একনিষ্ঠ কর্মী সকল দাদা এবং মায়েদের জানাই রাম দিতে যাইব। আসলে প্রথম দিকে পলাশদাকে একা একা দেখে খুবই অন্যরকম একটা বিষয় মনে হয়ে গেছিল, যে দাদা আসলে আমাদের থেকে কি অনেকটা দূরে চলে গেছে এরকম তার। যাক, আসলে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তো ওনার, তাই ওনার ইচ্ছেই মঙ্গল। তো পরবর্তীতে একে একে সবাই আসাতে বিষয়টা এরকমই মনে হয়েছে যে না, উনি আমাদের মধ্যে আছেন, এবার আমাদের মধ্যে থাকবে। যাক, শত বাধা বিপত্তির মতো আমি মিটিং আসলাম পাগলের বাসায়। আচ্ছা কখন কিদা আমি শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও উনি টাইম মেনটেনেন্স করেন, ডেজ মেনটেনেন্স করেন, যে অনলাইন সঙ্গে অ্যাটেন্ড করতে পারেন। ইভেন পুরো অনলাইন সৎসঙ্গটা একটা আহ সুন্দরভাবে পরিচালনার মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারেন। আসলে ওনার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি পরম পিতার কাছে, যে ওনার ফ্যামিলি। কারণ হচ্ছে উনি যে আশা নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরের উদ্দেশ্যে গমনাগমন, যে আশা নিয়ে উনি প্রবাসী জীবনের উপর আকৃষ্ট, সেই আশা আসলেই পরম পিতা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে মঙ্গলের মুহূর্তে নিয়ে আসেন। ইভেন আজকের যে আলোচনার বিষয়, সেটা খুবই ভাবার একটা বিষয়, ভাবনার একটা বিষয়। আমরা যদি একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখি, মানে আমার থিওরিতে বলে ধর্ম, সেটা কি আমরা সবাই জানি, সবই বুঝি।
কিন্তু ভেদাভেদের মধ্য দিয়ে হলেও পরমপিতা কিন্তু একজনই, এবং উনি আমাদের কাছে পরম শ্রেষ্ঠ। আর অলমোস্ট উনি আমার ধর্ম। কারণ মানব জীবনে যে যত বেশি বুঝে, বুঝার জন্য আরো বেশি বুঝার চেষ্টা করে, সে হয়তোবা তত বেশি ভুল করে এবং ভুলের মধ্য দিয়ে সংশোধিত হয়। তাই আমি অল্প জ্ঞানে, অল্পভাবে যেটা বুঝি, আমার ধর্ম পরম পিতাই, আর উনি অলমোস্ট। তাই কিছু কিছু উদাহরণ এবং অনুপ্রেরণা মানুষের জীবনে প্রয়োজন অবশ্যই। কারণ আমরা কিন্তু সবসময় একটা কথা বলে থাকি যে এটা ভালো, এটা ভালো না, এটা এরকম হইলো কেন, এই বিষয়টা এরকম না হলে হয়তো। এমনই ভাবে কিন্তু ঠাকুরের কাছে একজন ব্যক্তি গিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে ঠাকুর, পৃথিবীর তো অনেক মানুষ অনেক ভাবে চলতেছে, কেউ গরিব, কেউ ধনী, কেউ মধ্যবিত্ত, কেউ নিম্ন মধ্যবিত্ত, সকল স্তরের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মানুষ। তো এরই প্রতিশ্রুতিতে আমি কেন গরিব হলাম? আমিও তো ধনী হতে পারতাম, আমারও তো অভাব অনটন ফেস করা লাগতো না, আমিও আরো ধনী পরিবারে, আরো 10টা ধনী পরিবারের মতো রাজকীয় ভাবে চলতে পারতাম। তখন কিন্তু ঠাকুর বলেছিলেন, তুই যার নাম নিয়েছিস, সেই নামটা সবাই নিতে পারে না। আর প্রকৃত হচ্ছে তুই ধনী। এই কারণে যে এই জীবনে ধনী আছে, হয়তো বা সে পূর্ববর্তী জন্মে অনেক ভালো কাজ করেছে, যার ফলশ্রুতিতে এই জন্য সে অনেক কিছু পেয়েছে, অনেক ধনী, অনেক সম্মান। কিন্তু দিন শেষে কিন্তু পরম পিতার নাম সে পায়। ইভেন লাস্ট অফ অল, তার যখন এই জন্মে সম্পূর্ণ সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তার জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাবে। একজন অস্তিত্ববিহীন লোকের থেকে তুই অন্তত পক্ষে ভালো আছিস, যা পেয়েছিস তাই নিয়ে সবসময় সুখে থাকি। সর্বোপরি আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না, অনেক গুরু ভ্রাতা আছেন, সবার উপস্থিতিতে আসলে একটা ইমপ্রেস বিষয়, ভালো লাগে নিজের কাছে। সৎসঙ্গ তো আর একা হয় না, সঙ্গটা আসলে একের অধিক, তদুপরি অনেকজনকে নিয়ে হয়। আমরা চেষ্টা করবো প্রতি সপ্তাহে, শত কাজের ব্যস্ততার মধ্যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার পরও যেন অনলাইন সৎসঙ্গে অ্যাটেন্ড করতে পারি। ইভেন পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করব যেন বিশেষ করে সিলেটের ভৌগোলিক পরিবেশটা এবং পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম। কারণ হচ্ছে দেশের প্রত্যেকটা বিভাগের কন্ডিশন কিন্তু একই রকম যায় না। ফর এক্সাম্পল, চুয়াডাঙ্গা থেকে একজন আমাকে কল করে বললো, দাদা এখানে 41 ডিগ্রি তাপমাত্রা, তার মানে কি পরিমাণ গরম। তো আমি মজা করে বললাম, তাহলে সিলেট থেকে কিছু বৃষ্টি আপনার এখানে ধার দিয়ে দিই। হয়তো বা উনি ফেসবুকে দেখছেন সুনামগঞ্জ সিলেটের অবস্থা খুবই একটা ভালো না, যার জন্য উনি আমাকে নক করেছেন। তো পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করবো যেন, উনি তো অবশ্যই বলে দিয়েছেন যে এখন তো আর আমার কিছু করার নেই, প্রকৃতি তোদেরকে দেখবে। তারপরে তো উনি অলমোস্ট এবং সর্বোত্তম, ওনার কাছে চাইতেই হবে, চাওয়াটাই আমাদের একান্ত কর্তব্য, এছাড়া আর তো কিছুই করার নেই। তো ওনার কাছে প্রার্থনা করবো যেন আমাদের
এই ভৌগোলিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে অন্তত পক্ষে ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ইভেন আমাদের যে বিভাগ, সিলেট বিভাগের যে পরিস্থিতিটা যেন কিছুটা স্বাভাবিক হয় এবং সবার আহ মনে আশা পূর্ণ করুক, বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গল হোক। যিনি অনলাইন সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন, লাস্ট অফ অল ওনারও যেন মঙ্গল হোক। প্রতি প্রত্যেকের আশা যেন পরম পিতার চরণাশ্রিত হয়। আমার কথায় কেউ ব্যথা পেয়েন না প্লিজ। আর যদি ভুল হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন। সবাইকে আমি আবারও জানাই প্রাণান্বিত জয় গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ শুভ রায়কে। আজকের আলোচ্য বিষয়, যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তিনি পরম পুরুষ। উক্ত বিষয়বস্তু এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। এবারে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য বিপ্লব পুরকায়স্থ মহোদয়কে আহ্বান করছি। জয়গুরু। জয়গুরু। জীবন পথের সারথী পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র রাতুল রাঙাচরণ জানাই শতকোটি প্রণাম। প্রণাম জানাই মুরালীলা সঙ্গী জগতী জন শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বদ্দা, বর্তমান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা শ্রীচরণ প্রণাম জানাই গুরুকুলের সকলের শ্রীচরণ। অনলাইনে উপস্থিত বিভিন্ন জায়গা থেকে ইষ্টপ্রাণ দাদা মায়েদের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি না, সবাইকে জানাচ্ছি আনন্দিত জয়গুরু। অত্যন্ত ভালো লাগে ওই সৎসঙ্গে যোগদান করতে পারলে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমরা এড হতে পারি না, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তো আমি সর্বপ্রথমেই অনলাইন সৎসঙ্গ পরিচালক মহোদয়কে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই এবং কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ জানাই যে এই সৎসঙ্গটা এখনো ধরে রেখেছেন অত্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে। আর ম্যাচটা অনেক দূরে থেকেও যেভাবে ইষ্টপ্রাণতা নিয়ে চলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেই ভাবটা এখনো আমার মধ্যে আসেনি, ওইটা আমার দুর্ভাগ্য। তো চেষ্টা করবো পরবর্তীতে যাতে আর অনলাইনে সময় মতো ঢুকতে সমস্যা না হয়। আজকের যে আলোচ্য বিষয় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, শুভ রায় অনেক সুন্দর ভাবেই গুছিয়ে বলে গিয়েছেন। তার ঊর্ধ্বে আলোচনা করার ভাষা জ্ঞান আমার নেই, তবু দাদা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছে দিয়ে একটি কথা বলতে হয়। ত্রুটি বিচ্যুতি অতি স্বাভাবিক, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সর্বপ্রথমে আমি যদি বলি, আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান। আমরা কলিযুগের সর্বশেষ অবতার রূপে যিনি ধরাধামে এসেছেন, ওনার সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছি, সেই সৎ নামের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছি এবং আমি 100% বিশ্বাস নিয়েই বলছি, ঠাকুর বিহনে, ঠাকুরকে ছাড়া কিছু বাবার প্রয়োজন আছেই বলেই আমি মনে করি না। কারণ ঠাকুর এমন কিছু জিনিস আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন, এমন দিক নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন, সব দিক নির্দেশনা তো আমরা এই মনুষ্য জীবনে, এই জীবনে সাধনা করা সম্ভব না। তিল পরিমাণ গোটা 2-4টা বাণী যদি আমার চরিত্রে ধারণ করি, তাহলে আমার জীবনে কোনো ধরনের দোষ নামতে পারে না, আমি অকালে ঝরে পড়তে পারিনি। আমার একান্তই বিশ্বাস এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শুধু ঠাকুরের ইশারাতেই পরিচালিত হচ্ছে এবং ঠাকুরের ভাব দ্বারা
যারা চলবে, যারা ইষ্টকে মাথায় নিয়ে চলবে, যারা আশপাশ, পাড়া প্রতিবেশী এবং বিশ্বের প্রতিটা জীবের মঙ্গল কামনায় ব্রতী হয়ে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করবে, তারাই এই পৃথিবীতে মানুষ রূপে থাকবে এবং তাদের জীবন ধন্য। ঠাকুর এক সময় বলেছেন, পৃথিবীতে এমন একটা দিন আসছে, ঝড়ের কারণে যেভাবে গাছের ডালপালা রাস্তায় পড়ে থাকে, তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে কষ্ট হয়, পৃথিবীতে এমন একটি দিন আসছে রাস্তাঘাটে এইভাবে মরা লাশ পড়ে থাকবে, তার উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে সৎসঙ্গ করতে হবে, তবুও সৎসঙ্গ ছাড়া যাবে না। ঠাকুর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে বলেছিলেন, 3 কিলোমিটার দূরে দূরে একটি প্রদীপ জ্বলবে কিনা সন্দেহ, এবং সেটা কখন হবে সেটা কিন্তু ঠাকুর বলেননি, কিন্তু হবে, 100% হবে। আমরা যদি প্রকৃতির বিপর্যয়ের কথা ভাবি, কিছুদিন পর পরই এক একটা ধাক্কা আসে, পৃথিবীতে অনেক লোকক্ষয় হয়ে যায়, যা নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে হিমশিম খেতে হয়। কিছুদিন আগে যে আমরা করোনা ভাইরাসে যেভাবে গৃহবন্দী হয়েছিলাম, এবং করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার যে রাস্তা আমাদের বিশ্বের প্রতিটা ডক্টর আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, করোনা ভাইরাসকে কিভাবে প্রতিরোধ করব। কিন্তু আমার পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সেই দিক নির্দেশনা এবং করোনা ভাইরাস না আরো মহামারীকে প্রতিরোধ করার জন্য যে সদাচারিতা সদাচারী হয়ে চলার কথা বলে গিয়েছিলেন ঠাকুর, সেই সদাচার ভাব যদি আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তাহলে করোনার মতো ভাইরাসই পৃথিবীতে সৃষ্টি হতো না। আমি এখনো বলছি, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র ঠাকুরের ইশারায় চলছে, এবং ঠাকুরের ভাব দ্বারা বিহীন চলার কোনো উপায় নেই। ঠাকুরকে বাদ দিয়ে কিছুই নাই, কিছু চিন্তাই করা যাবে না। একমাত্র ঠাকুর আমাদের রক্ষা কবচ, আমাদের সুখ শান্তি। এই জীবনে অশান্তি লেগে থাকতেই পারে, থাকবেই, কারণ হচ্ছে অশান্তি যদি আমার মধ্যে এসে বিরাজ না করে, শান্তি কি জিনিস আমি উপলব্ধি করতে পারবো না। মাঝে মধ্যে যদি জ্বরের কবলে আমি না পড়ি, তাহলে ঈশ্বরকে দু বাহু তুলে ডাকার মতো মন মানসিকতা আমার মধ্যে তৈরি হয়ই না, হবেও না। কাজেই দুর্গতিও আমাদের এই জীবনের টাকার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আমি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেবের একটি আলোচনাতে আমি শুনেছি, উনি বলেছেন, ঠাকুর বলতেন মানুষকে সুখ শান্তিতে ভরিয়ে দাও, সব দুঃখ মুছে দাও, কিন্তু আমি ঠাকুরের নাতি হয়ে বলছি, প্রত্যেকটা মানুষের জন্য অশান্তি লেগেই থাকে, নতুবা ওরা ঠাকুরকে ভুলে যাবে। ঠাকুরকে মনে রাখার জন্য যে জ্বর আসার কথা, যে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার কথা, সেটা হবেই। আর যদি সেটা না হয়, তাহলে আমরা এমনিতেই তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে পারি না। ডাক্তারও বলেছে খুব সকালবেলা উঠে ব্যায়াম করার জন্য, হাঁটাচলা করার জন্য, তবুও ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারি না। তাহলে আমার পিঠের ব্যথা সারবে কি করে? অনেক টাকাই তো ব্যয় করেছি পিঠের ব্যথা সারানোর জন্য, কিন্তু ঠাকুর তো বলেছেন সূর্য উদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে তানকুনি খাওয়ার জন্য। যদি তানকুনি খেতাম, তাহলে চেন্নাই গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হতো না। চেন্নাই গিয়ে ডাক্তার দেখানোর পর ডাক্তার যা পরামর্শ দিল, এই পরামর্শ আমার জন্মের আগে ঠাকুর দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগা সেই দিক নির্দেশনা আমার কর্ণে পৌঁছেছে, শুনি, বুঝি, জানি, কিন্তু করি না। সেটাই হচ্ছে আমাদের দুঃখের কারণ। আমার এটা আমার বাস্তব জীবনের ঘটনা, আমার ব্যক্তিগত ঘটনাটা তুলে ধরলাম। পিঠের ব্যথা সারানোর জন্য উড়ে ঘুম থেকে উঠে হাঁটাচলা করা, তানকুনি পাতা খাওয়াই যথেষ্ট, কিন্তু আমরা সেটা করি না বলেই বিভিন্ন মেডিসিন ইউজ করতে হয়, ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, ব্যথার জন্য অনেক
কষ্ট করতে হয়। যদি ঠাকুরের কথা মানতাম তাহলে আমি সুস্থ হয়ে যেতাম, আমি আরো সুখে থাকতাম, আরো ভালো থাকতাম। সেটা বুঝি, কিন্তু করার মতো যোগ্যতা এখনো হয়ে ওঠেনি। তাই ভাবি, আমি যা ভোগ করছি সেটা আমার কর্মফল। আমি যদি ঠাকুরের ভাবধারায় চলতাম তাহলে সেই রোগটা আমার বডিতে থাকতো না। তদ্রূপ আমি যদি আমার পরিবারের মঙ্গলের কথা ভাবি, আমার ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করার কথা চিন্তা করি, অন্যের ছেলেটা কিভাবে মানুষ হবে, পাড়া প্রতিবেশী কিভাবে ভালো থাকবে, তাদের খোঁজ খবরও নিতে হবে এবং সবার সঙ্গে সভ্য ব্যবহার করতে হবে। এবং আমরা যে সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, সৎ ভাবটা যেন আমাদের মধ্যে ফুটে ওঠে, আমরা যেন কখনো কারোর সঙ্গে কোনো ধরনের কথার খেলাফ না করি। এবং স্পষ্ট কথা আমাদেরকে সব সময় বলতে হবে। যেহেতু আমরা ঠাকুরকে ধরেছি, ঠাকুর বলেছেন মিথ্যা মানে ছল করেও, মানে গল্প গল্পের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য মিথ্যা বলা যাবে না, সেটা বর্জন করার কথা ঠাকুর বলেছেন। কাজে আমাদেরকে স্পষ্টবাদী হতে হবে, কিন্তু ঠাকুরের ভাব দ্বারায় আমাদেরকে মিষ্টভাষীও হতে হবে। যারা আমাদের সঙ্গে ভুল করে, যারা আমাদেরকে দুঃখ দেয়, তাদের কাছ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাদেরকে ঠাকুর যেভাবে বলার জন্য বলছেন সেইভাবে যেন আমরা সমবেদনা ভরে তাকে সঠিক পথে আসার জন্য এবং আমাকে দুঃখ না দেওয়ার কথা বলি ঠাকুরের ভাব দ্বারায়। আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সকলের সুখ শান্তি কামনা করে তথা বিশ্বের প্রতিটা জীবের সুখ শান্তি কামনা করেই আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিতে চাচ্ছি। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। জয়গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ বিপ্লব ভূতায়স্ত দাদাকে, খুব গুছিয়ে বললেন। আসলে সবকিছুই ঠিক আছে, ঠিক থাকবে, হয়তোবা আমরা একদিন থাকবো না এই পৃথিবীতে। আমরা বেঁচে আছি পৃথিবীতে, সেটা হলো একটা অ্যাক্সিডেন্ট, চলে যাব সেটা হলো চিরসত্য। জীবন চলার পথে বা চলতে অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়, সেটাও স্বাভাবিক। আবার উপযুক্ত পর্যায়ে পৌঁছতে পারলে কিছুই লাগে না, সেটাও স্বাভাবিক। সেটা আমাদের চোখের সামনে অনেক কিছু দৈনন্দিন ঘটছে। তো আজকের যে আলোচনার বিষয়, যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম। এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এটা একটা বলের মতো গোলাকার একটা গ্রহ। এই গ্রহটা শূন্যে অবস্থান করছে। এই যে গ্রহটা শূন্যে অবস্থান করছে, তার বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন তত্ত্ব আছে। বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে সেটাকে নিয়ে গবেষণা করেন, তত্ত্ব বের করেন। কিন্তু এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই যে আলো বাতাস, গ্রহ তারা নক্ষত্র, সবকিছুর পিছনে একটা পাওয়ার আছে। সেই পাওয়ারটাও কিন্তু গবেষক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক তারা বিভিন্নভাবে নিজের চেষ্টাকে প্রতিফলন ঘটানোর পরেও সেই পাওয়ারের খোঁজ পায় না। বা সেই যে একটা পাওয়ারের মাধ্যমে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে, তার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অনেক কিছুই কৃত্রিম তৈরি করতে পারে, কিন্তু হুবহু এটার সাথে মিলে না। যেমন একজন মানুষ থেকে শুরু করে অনেক কিছুই কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা যায়, কিন্তু প্রাকৃতিক ভাবে পিতার উরসে মায়ের গর্ভে যে সন্তানটা হয়, এটার সাথে সেটার কোনো মিল থাকে না।
আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে ধরি, যেমন একটা ট্রেন চলছে, ট্রেনের মধ্যে অনেকগুলা বগি থাকে। এই অনেকগুলা বগির মধ্যে একটা বগির মধ্যে ড্রাইভার আছে। সেই ড্রাইভারের কাছে যদি আমাকে যেতে হয়, মানে সে কিভাবে ট্রেনটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে দেখার জন্য যদি সেই ড্রাইভারের কাছে আমাকে যেতে হয়, সেটা খুব সহজে আমাকে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব না। তো এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলছে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে পরিচালক, তার কাছে যাওয়ার জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম শৃঙ্খলাবোধ মানতে হয়। তার কাছে যাওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট রাস্তাও আছে। সুতরাং তার কাছে যে আমরা যাব, তার জন্য চেষ্টাও করি, কিন্তু সেই চেষ্টাটা আমাদের কতদূর এগিয়ে যাওয়ার পর আরো অনেকটা পিছিয়ে যাই। এই যে পিছিয়ে যাই, সেটার কারণ কি? আমরা আমাদের এই মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবনের সাথে জড়িয়ে আমাদের পিছুটানের কারণে আমরা অনেকটা হয়তোবা প্রায় সময় পিছিয়ে যাই। তথাপি আমাদেরকে হাল ছাড়লে চলবে না। আমার চিন্তায়, চেতনায়, চলায় বলায় সব সময় ওই যে যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে, সেই মালিককে চিনতেই হবে, সেই মালিককে খুঁজতেই হবে, সেই মালিককে দেখার প্রয়াস করতেই হবে। এই যে দেখার প্রয়াস, জানার ইচ্ছা, এই এই সবগুলা যদি আমার মধ্যে বা আমাদের মধ্যে প্রবল থাকে, এবং আমার দ্বারা যদি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো জীবের কোনো ক্ষতি না হয়, সেটাই ধর্ম। ধর্মটা আমার বাঁচা এবং বাড়ার মধ্য দিয়ে, আমি বাঁচবো এবং ধ্বংস হব এটার মধ্যে দিয়ে ধর্ম নয়। আমাদের বিপ্লব দা এবং শুভ রায় খুব গুছিয়ে বলে গেছেন। এর মধ্যে বিপ্লব দা বললেন যে আমি চেন্নাই গিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছি, কিন্তু পিঠের ব্যথা আর কমলো না। সেই বিষয়টাকে আমি একটু বলবো যে ঠাকুর বললেন প্রতিদিন সকালে থানকুনি খাওয়ার কথা। আমরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই থানকুনি আমার বাড়ির পাশে একটা ঝোপের মধ্যে বা রাস্তার পাশে একটু চোখ বুলিয়ে খুঁজবো, সেই ধৈর্যটুকু আমার নেই। কিন্তু আমার বিশেষ প্রয়োজনে আমি সুনামগঞ্জ ডাক্তার দেখাইতেছি, না হয় সিলেট, না হয় ঢাকা, প্রয়োজনে আবার দেশের বাহিরেও যাচ্ছি। তো আমার সুস্থতার জন্য আমি দেশের বাহিরে যেতে পর্যন্ত বাধ্য। কিন্তু আমি আমার সুস্থতার জন্য ঠাকুরের দেওয়া অমুক ঔষধ থানকুনি পাতা খোঁজার মতো সময় আমার নাই। কতটা অদম হলে এমন এমন পরিবেশ তৈরি হয়। ঠাকুর বললেন গ্যারান্টি দিয়ে, এই থানকুনি যার জীবনে প্রত্যক্ষ ব্যবহার্য, তার শরীরের প্রত্যেকটা হাড় এক একটা বর্জ্যে পরিণত হয়ে যাচ্ছে বা হবে। সেই বজ্র শব্দ এসেছে কোত্থেকে? ওই যে ইন্দ্রের অস্ত্র থেকে। ইন্দ্রের, স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের অস্ত্রর নাম ছিল বজ্র। এই সামান্য তানকুনি পাতায় আমার শরীরে হাড়কে বজ্রে পরিণত করতে পারে। তাহলে আমরা কত হতভাগা! সে থানকুনিকে আমরা ব্যবহার করতে, মানে আমাদের চিন্তা চেতনার থেকে সেটা অনেক দূরে। ইচ্ছে করলেই ব্রাশটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে
রাস্তার পাশে বা কোনো জুপের পাশে এই থানকুনিটা সংগ্রহ করে নিজে খাইতে পারি, এবং আমার পরিবারকে যদি আমি ভালোবাসি, আমার সংসারকে যদি আমি ভালোবাসি, আমার পিতা মাতাকে যদি আমি ভালোবাসি, তার শরীরের সুস্থতার জন্য, ভালোর জন্য আমি সেটা সংগ্রহ করে তাদেরকেও খাওয়াইতে পারি। আমার গুরুর আদেশ অমোঘ ঔষধ, সেটার দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি না। এরকম আরো অনেক কিছুই আছে, যেমন খাওয়া খাদ্যের মধ্যে অনেক কিছু আছে। যেমন আমরা ইচ্ছে করলেই বাজারে গিয়ে হোটেলে 500 টাকা খরচ করে খেয়ে ফেললাম, কিন্তু কখনো কি বাজারে গিয়ে পিওর একটা ফল খেয়েছি 10 টাকা দিয়ে কিনে? ইচ্ছে করলেই সর্বশ্রেষ্ঠ যে পিওর ফল, যেমন ধরা যায় একটা কলা, 10 টাকা দিয়ে একটা কলা কিনলে, একটা কলাই যদি আমি 10 টাকা দিয়ে কিনি, তাহলে এটা বাজারের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাছা কলা হবে। আমি কোনোদিন বাজারে এসে একটা কলা খেয়েছি এমনটা মনে হয়? আমি বাজারে এসে কোনোদিন একটা পিওর ফল খেয়েছি 20 টাকা দিয়ে কিনে এমনটা মনে হয়? হয় না। কিন্তু প্রতিদিন আমার পকেট খরচ আছে 100 টাকা। এই যে আমাদের চিন্তা চেতনার অভাব, সেই চিন্তা চেতনা যতদিন পজিটিভ না হচ্ছে ততদিন আমাদের দুঃখ দুর্দশা শেষ হবে না। সেই চিন্তা চেতনা যতদিন আমাদের ঈশ্বর কেন্দ্রিক না হচ্ছে ততদিন আমরা সেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখার অধিকার জন্মাবে না। যদি তাকে দেখতে হয়, জানতে হয়, আমাকে মানতে হবে। আর মানতে পারলেই সেই ঈশ্বরমুখী হবে মন, হৃদয়। তখনই আমি উপলব্ধি করতে পারবো যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কার ইশারায় চলছে, কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু বুঝেছি বললাম। আর আমাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টারদা শঙ্করপুর কাস্ত দাদা এসেছেন। আমি দাদাকে আজকের আলোচনার সমাপনী করার জন্য অনুরোধ করছি। আজকের আলোচ্য বিষয় যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম। উক্ত বিষয়বস্তুর উপর সমাপনী আলোচনা করবেন আমাদের মাস্টার মহোদয় শ্রীযুক্ত শঙ্করপুর কাস্ত দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। তো আমি আমার জীবন পরম দয়াল পরম ব্রহ্মময় শ্রী শ্রী ঠাকুর পরমাধ্যার্য জন্য শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব ও গুরুগুলোর সকলের চরণে প্রণাম। তো উপস্থিত ইষ্টবিপাস, আসলে আমার দুর্ভাগ্য আমি যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারি নাই। যাক, তারপর দুর্ভাগ্য বলি না, কথায় আছে শেষ ভালো যারা সব ভালো তার। তো আপনাদের কৃপা এবং আমার পরম দলের আশীর্বাদে যেহেতু উপস্থিত হতে পেরেছি, তো আসলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি, এবং আমি আবার সমাপনীর মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পেরে আসলে আমি ধন্য। তো যাই হোক, তো জানি না, তো হয়তো বিভিন্ন আলোচনা করেছেন ভক্তগণ, তো আসলে কিন্তু আমার সেই ওনাদের মতো আমার এতটুকু জ্ঞানও নাই যে ওনাদের মতো আমি গুছিয়ে বলতে পারবো। যাই হোক, তারপরেও যেহেতু আমার সেই দাদা আমাকে যেহেতু নিবেদন করেছেন, তো আমাকে বলতে হয়। তো আজকে যে আলোচ্য বিষয় হলো যার উপর যা কিছু দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনি পরম পুরুষ। তো যাই হোক, তারপর দাদার শেষ মুহূর্তে কিছুটা কথা আমি শুনতে পেরেছি, খুব সুন্দর লাগছে। তো আসলে কিন্তু এই যে পরম দয়ালের কথাগুলা, প্রত্যেকটি কথার তো ভাবার তো অনেক, তো আমরা বুঝি, হয়তো আমরা গুছিয়ে বলতে পারি না, এটাই আমাদের ব্যর্থতা। তো আসলে এই যে আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, যা কিছু আছে, গৃহকর্ম, যা কিছু, সবকিছু মিলেই কিন্তু আমাদের ধর্ম। আমরা যদি গৃহকর্ম সঠিকভাবে করতে পারি, বা সামাজিক কর্ম করতে পারি, রাষ্ট্রীয় কর্ম করতে পারি, তো আসলে কিন্তু সেটাও আমাদের ধর্মের ভিতরে পড়ে যায়। তো ঠাকুর এখানে এক কথায় প্রকাশ করেছেন যে সংক্ষিপ্তভাবেই, যে যার উপর যা কিছু দাঁড়িয়ে আছে, যার উপর যা কিছু দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম।
আর তিনি পরম পুরুষ। এই যে ধর্ম আমরা যার উপর দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম আমরা জেনেছি। তো কার উপর দাঁড়িয়ে আছে? একমাত্র পরম পুরুষের, পরম পিতার সুদৃষ্টিতে, ওনার ইশারায় আমরা এই ধর্মটা দাঁড়িয়ে আছি। তো যাই হোক, আসলে কিন্তু আমার সেই, আমিও মানে নিজেও পারতেছি না সঠিকভাবে বলতে। উম, আর বিশেষ করে আমিও এই কিছুটা দিন একটু একটু বিয়ের কাজে একটু খুব বিজি ছিলাম। উম, শারীরিক অবস্থাটা একটু বেশি ভালো না। তো যাক, আমি আমার সেই পুরোহিত মহোদয়ের কথা পালন করার চেষ্টা করেছি। উম, আজকে উপস্থিত সবার মঙ্গল কামনা করে এবং সারা বিশ্বের মঙ্গল কামনা করে আমার সেই আলোচনা সমাপ্ত করলাম। জয় গুরু। এখন সমাপনী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। সারুরে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম। সাররে জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। চারুরে মন ভবের আস, জপানামি কররে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়, নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। চারুরে মন কপট চাতুর, বদনে বল হরি হরি। হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। হরি বল, 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 হরি। হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপানামি করো রে নেশা। রাধা বল, রাধা বল, রাধা বল, রাধা বল। রাধা বলি রাধা বলি রাধা বলি রাধা বল, রাধা বলি রাধা বলি রাধা বলি রাধা বল। রাধা বল, রাধা বল, রাধা বল, রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লাই, নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্ধে পুরুষোত্তম, বন্দে। বন্ধে পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম परम दयाल श्री श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी की, জয়। জয়, दयाल श्री श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी की, জয়, परम दयाल श्री श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी की, জয়, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा की, জয়, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा की, জয়,
আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমা কি, জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি, জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি, জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি, জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, জয় সৎসঙ্গ কি, জয় সৎসঙ্গ কি, জয় সৎসঙ্গ কি, জয় বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে আর্য পিতৃং, বন্দে বন্দে ওং মাতৃবর্গাং, বন্দে বন্দে ওং কৃষ্টি দৈবতম, বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তম, আপূর্যমান বৈশিষ্ট্য পালি যুগ অবতার পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় জয় গুরু। সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করুন। ইষ্টপিপাসু উপস্থিতি, আগামী শনিবার রাত্র ৮ ঘটিকায় অনলাইন সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনার বিষয়বস্তু থাকবে নিষ্ঠা রেখো কিন্তু গুড়া হইও না, সাধু সেজো না, সাধু হতে চেষ্টা করো। উক্ত বিষয়বস্তু আমরা আগামী শনিবার রাত্র ৮টা ৩০ ঘটিকায় আবার অনলাইন সৎসঙ্গে একত্রিত হব। সৎসঙ্গ পরিবার আমরা সবাই যেন আদর্শের কূলে থাকি এবং নিষ্ঠাবান হয়ে চলি, সে আশা রেখেই আজকের অনলাইন সৎসঙ্গ এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু। মেজদা কিতা একটু ভালো লাগেনি?